खेती कानूनों के खिलाफ सदन के अंदर धरने ते बैठे कांग्रेस के लोक सभा मैंबर बिट्टू ते औजला कानून रद्द होने तक धरना जारी रखने का किया ऐलान। श्रोमणी अकाली दल सने 7 पार्टियां के सांसदां ने भी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख के की खेती कानून रद्द करने की मांग। चिट्ठी सरकार को किसानों के नाल गलबात करने की भी अपील। किसान अंदोलन के जान गवाउण वाले किसानों के परिवारक मैंबर नूं सरकारी नौकरी देवेगी पंजाब सरकार। हुण तक 220 किसान परिवारों की हुई पछाण, जल्द नियुक्ति पत्र दिते जाने का दावा। करीब 1.5 घंटे की मुलाकात दे विच सिद्धू ने कैप्टन नूं सौंपिया डिमांड लैटर, गिणाए बेअदबी, नशे, किसानी ते मुलाजमां दे मसले। कहा अज फैसले लैण वाली दलेर लीडरशिप की है जरूरत। सिद्धू की डिमांड लैटर ते सीएम ने भी गिनाए सरकार के काम, बोले ज्यादातर चोण वादे होए पूरे, बाकी निर्णायक मुकाम ते आगू वर्कर लोगों तक पहुंचाउण 4 साल च किते काम। बरगाड़ी बेअदबी मामले च एसआईटी नूं वड्डा झटका, विवादित पोस्टर मामले दे विच भी डेरा प्रेमियां नूं अदालत तो जमानत, रिहाई दा राह पद्धरा। फिलहाल फरीदकोट जेल च बंद ने डेरा प्रेमी। कांग्रेस दे विच भी पकी 2 डिप्टी सीएम की मांग, बोले विधायक मदन लाल जलालपुर दलित नूं बनाओ डिप्टी सीएम, पर हुण नहीं कैबिनेट विस्तार का समा। विधायक जीरा ने भी किया समर्थन। कांग्रेस दे विच नहीं रुक रहा विवाद, सुनील जाखड़ ने राणा सोढी के खिलाफ मुख्यमंत्री ते हाई कमान नूं लिखी चिट्ठी। जमीन का डबल मुआवजा लैण वाले मामले च मंगी कार्रवाई, तो विधायक जीरा ने सोढी नूं कैबिनेट चों बाहर करन दी कीती मांग। मुख्यमंत्री कैप्टन ने सरकारी मुलाजमां नूं हड़ताल खत्म करके काम ते परतण दी कीती अपील, दिता मुलाजमां दीआं शिकायतां दे हर संभव हल करन दा भरोसा। सत श्री अकाल, स्वागत है, गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं एक बड़ी खबर दे नाल। लोक सभा दे विच कांग्रेस के मैंबर पार्लीमेंट धरने के उत्ते बैठ गए ने। जी हां, सदन के अंदर धरने ते बैठे ने एमपी रवनीत बिट्टू और गुरजीत औजला। खेती कानूनों के खिलाफ धरना दिता जा रहा है पार्लीमेंट के अंदर दोवें कांग्रेस के एमपीज़ के वलों, ते यह भी ऐलान कर दिता गया है कानून रद्द होने तक धरना जारी रखा जाएगा। तो तुहानूं दस दईए कि कुछ समय पहलां दी जिहड़ियां तस्वीरां होए शेयर की गई ने, रवनीत बिट्टू और गुरजीत औजला नजर आ रहे हैं पार्लीमेंट के अंदर। करीब 4-4:30 बजे तक पार्लीमेंट की कार्रवाई सी जो अगले दिन तक के लिए मुलतवी कर दी गई, पर रवनीत बिट्टू और गुरजीत औजला अंदर ही डटे हुए ने, उत्थे ही हेठां बैठ के धरना लगा दिता गया है ते मंग कर रहे हैं कि खेती कानून रद्द किए जाण। जदों तक खेती कानूनों को लैके सरकार फैसला नहीं करती उस वेले तक उन्हां दा यह धरना जारी रहेगा। बड़ी खबर है इस समय की, क्योंकि पार्लीमेंट के बाहर किसानों की संसद लगती है रोजाना, जिहड़ी जिथे 200 के करीब किसान पहुंचते हैं तो एक मॉक पार्लीमेंट लगाई जाती है। गल रवनीत बिट्टू ते गुरजीत औजला की करिए तो रवनीत बिट्टू पहला पार्लीमेंट के बाहर जंतर मंतर वाली थां दे उत्ते धरना प्रदर्शन कर रहे थे दिसंबर तो, कई महीने उत्थे बैठे रहे ते हुण पार्लीमेंट के अंदर उन्होंने वालों धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मॉनसून इजलास इस समय जारी है, पार्लीमेंट का सैशन जारी है, तो इस विचाले खेती कानूनों के मुद्दे के उत्ते लगातार विरोधियों के वार चलने पै रहे हैं सरकार नूं। ते हुण रवनीत बिट्टू कांग्रेस के एमपी ने, गुरजीत औजला अमृतसर तो एमपी ने, उन्होंने वालों पार्लीमेंट के अंदर ही मोर्चा लगा दिता गया ते कहा जा रहा है कि जदों तक खेती कानून रद्द नहीं होंदे असीं अपना धरना प्रदर्शन जारी रखांगे। सानू हुक्म लाया सी किसान जथेबंदियां ने, साडे किसानां ने, असी कदे नहीं पिछे हटे, क्योंकि असी भी उस गुरु गोबिंद सिंह जी दे बच्चे हाँ। असी अज थोड़े हुक्म नाल जिहड़ा विप जारी सी आ बैठे हाँ, हफ्ता असी देखिया नहीं मन्ने, अपने बिल पास करते रहे, नहीं मन्नी गल, अज असी थोड़े कहण ते आ बह गए हाँ। इस वेले टाइम दिखा दो औजला साहब, मैं दिखाता हूँ ते 8:30 बजन वाले आ, 4:30 का सैशन ये जिहड़ा है पार्लीमेंट खत्म होया।
ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਾਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੰਦਰ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। 25 ਲੱਖ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਫੇਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰਸ਼ਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇੜਕਾ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਹੋ ਹੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ਼ੂ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੈਗਾਸਸ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਫੋਨ ਟੈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 8:15 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਆ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ। ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਸੀ ਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਫਤਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਤਾ ਘੜੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੇ 8:30 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਆ। 4:30 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਾਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੰਦਰ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। 25 ਲੱਖ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਫੇਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੰਘੇ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ, ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਵਾਕਆਊਟ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੋ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਵਿਪ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਹੁਣ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਜੀ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ
ਹਾਊਸ ਰਿਜ਼ਰਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਵਾਰੀ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜੀ, 10-10 ਮਿੰਟ ਲਈ, 15-15 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਥੋੜਾ, 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਚੀਤਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ 500 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਟਵੀਟ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ। ਨਹੀਂ ਔਜਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ। ਬਹਿਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਜਰਮਨ ਡੋਸੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਰਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਣ ਵੀ ਆਓ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ, ਤੇਲ ਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ, ਗੈਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੋਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਸੰਸੀਅਰ ਹੋਣ, BSC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆ ਕੇ ਹਾਊਸ ਚਲਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ, 2 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਜੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਦੇਗੇ ਉੱਤੋਂ। ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਵੇਰੇ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵੈਲ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਨਾਬ? ਜੀ, ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਜੀ, ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਾਊਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣ, ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ? ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ, ਤੇ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਜੀ ਦੇਗੇ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇਗੇ, ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਰਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਦੇ ਏਦਾਂ ਚੱਲੂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲੂ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਿਓ ਕੱਲ, ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਤੇ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ BJP MP ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਜਣੇ MP ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਟੋਟਲ 17 ਬਣਦੇ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਖਾਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 11 ਦੇ 11 MP, 2 BJP ਦੇ, ਬਾਕੀ 11 MP ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 11 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੇ ਕੱਟੇ ਸੀ ਜੀ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਹੈਲਥੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨਾ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਦਾ ਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਗੈਸ ਸਾਡੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਤੋਂ ਵੀ ਭਾਈਦੇ ਨੇ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ? ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਬੈਠ ਗਏ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ 7 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। 7 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ MPs ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਮਹਿਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਣੇ 7 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਡ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਵੀ MPs ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਖਲ ਦੇਣ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MPs ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਮੰਚ, ਇੱਕੋ ਏਜੰਡਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ। ਆ ਏਜੰਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ।